وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پروگرام جو ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے، فیضان خاطب النبیین لائیو پروگرام، اس کے سلسلے کا ایک پروگرام لے کر حاضر ہے۔ اس پروگرام کا جو آج کا ہمارا موضوع ہے پیارے بھائیوں، وہ ہے کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ایک مہمان بھی اس وقت موجود ہیں، محترم عاصم سیفی صاحب، جو کہ کسی جو ہے وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اور عاصم سیفی صاحب جو ہیں یہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے اور ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت ہیں۔ عاصم سیفی صاحب، آپ کو کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی، جیسا کہ پیارے دوستوں خاکسار نے عرض کیا کہ آج کے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ وہ محض ایک اللہ واحد لا شریک کی عبادت کرتی ہے، اور اس موضوع کو رکھنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے پیارے بھائیوں کہ بدقسمتی کے ساتھ، میں تو اس کو کہوں گا کہ بہت ہی بدقسمتی، ہمارے جو بعض مسلمان جو علماء ہیں انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق ایک تو جس طرح کہ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا قادیانیت کہہ کر عجیب و غریب کہانیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بتلا دی ہیں، اور انہوں میں ایک کہانی اس طرح کی وہ بیان کرتے ہیں کہ گویا جماعت احمدیہ مسلمہ ایک اللہ واحد لا شریک کے اوپر ایمان نہیں لاتی، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، اور اس کا ظاہر ہے جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ سے متعلق نفرت پھیلائی جائے۔ تو ہم انشاءاللہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پیارے بھائیوں آج آپ کے سامنے یہ بتلائیں گے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو اللہ تعالیٰ ہے، جو خدا ہے وہ کون ہے، اور جماعت احمدیہ مسلمہ کس خدا کے اوپر ایمان رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک تو پیارے بھائیوں یہ بات بہت ہی اہم ہے، سیفی بھائی آپ کو یہ میں صرف پوچھ رہا ہوں، یہ حوالہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ تو اس سے پہلے کہ میں محترم سیفی صاحب سے اس بارے میں کچھ پوچھوں، میں صرف ابتدائی طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں کہ کسی بھی فرقے کا متعلق ہم نے اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ ان کی ایمانیات کیا ہیں، ان کے جو عقائد ہیں وہ کیا ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس فرقہ جو ہے اس کی فقہ کے اوپر جاتے ہیں۔ اب میں سیفی صاحب تھوڑا سا اگر آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں کچھ دیر کے لیے، مجھے ہلکی سی شور آ رہا ہے، جزاک اللہ۔ تو پیارے بھائیوں اس لیے جب ہم جماعت احمدیہ مسلمہ کا جو فقہ ہے، فقہ احمدیہ، اس کے اوپر جب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ایک بات آپ کو نہ صرف یہ کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی فقہ میں، بلکہ آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کسی ایک بھی تحریر میں یا کسی ایک بھی تقریر میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ جماعت احمدیہ مسلمہ دو خداؤں کو مانتی ہے یا ایک سے زیادہ خدا کو مانتی ہے۔ یہ محض جس طرح کے خاکسار نے عرض کیا منکرین اور مخالفین کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ بہت ہی اہم بات کہ ایسی کوئی تحریر لا کر ہمیں دکھلانا، عوام الناس کو دکھلانا کہ جس تحریر میں یہ لکھا ہو، جماعت احمدیہ کی تحریر ہو، کسی مولوی صاحب کی تحریر نہیں ہو،
ایسی تحریر جس میں جماعت احمدیہ نے یہ لکھا ہو نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ وہ ایک سے زیادہ خدا کو مانتے ہیں، یہ مولوی حضرات کے ذمہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے پیش کریں، اور مولوی صاحب جتنا مرضی زور لگا لیں انشاءاللہ ایسی کوئی تحریر ان کو نہیں ملے گی۔ چلتے ہیں پیارے دوستوں فقہ احمدیہ کی طرف۔ اس میں واضح طور پر یہ دیکھ لیں جو پہلا ہی اس میں چیپٹر ہے اسلامی شریعت اور عبادت، اس میں آپ کو یہ تحریر لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ میں صرف تھوڑا تھوڑا سا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنی واضح طور پر انہوں نے لکھا ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہی ہر لحاظ سے کامل ہے، تمام خوبیوں کا جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے، وہ رب العالمین ہے، رحمان اور رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، اس کا ساتھ تمام کامیابیوں کا منبع ہے اور اس کا تعلق سب تعلقات پر فائق ہے، وہی ایک ہستی، کیا لکھا ہے؟ ایک ہستی جس کی اطاعت پر انسانیت مجبور ہے، وہ محسن ازلی ہے، سزاوار حمد و شکر ہے، اسی کی مہربانیوں کے انسان گن کرتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں یہ وہ خدا ہے ایک اللہ جس کی جماعت احمدیہ مسلمہ عبادت کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایک آدھی اور چیز آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، اسی فقہ احمدیہ میں ایک دو صفحے آگے چلے جائیں تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ عبادت صرف ایسی کامل ہستی ہی کی ہو سکتی ہے جو اپنے کمالات میں منفرد ہو اور اس کا کوئی شریک نہ ہو، کیا مطلب ایک ہو، ٹھیک ہے جی، اور جس کی اطاعت اور فرما برداری کا انسان ہر حال میں پابند ہو، ایسی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیوں۔ تو یہ فقہ احمدیہ کا جہاں تک تعلق ہے، ہم نے آپ کو پیارے بھائیوں اس کے دو حوالہ جات دکھلائے جس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے جن حوالہ جات میں کہ جماعت احمدیہ مسلمہ صرف ایک خدا کی عبادت کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست پوائنٹ ہے، میں یہ بتلا کر پھر سیفی صاحب کی طرف واپس آؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کے دو حصے ہیں، ایک خدا کا خوف اور دوسرے خدا سے محبت۔ اور یہ بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جب جماعت احمدیہ مسلمہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بارے میں تحریرات پر ابھی کچھ دیر بعد جو ہیں وہ آپ کو ان میں سے کچھ تحریرات دکھلائیں گے پیارے بھائیوں، کچھ ان پر نظر دوڑائیں گے، تو آپ کو دو طرح کی تحریرات ملیں گی، ایک خدا کا خوف اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے محبت۔ کس طرح کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ نبی کا تو کام ہی یہ ہے، نبی تو ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان، ٹھیک ہے پیارے بھائیوں۔ اس کے بعد پیارے بھائیوں فقہ احمدیہ کی یہ تحریرات دکھلانے کے بعد ہم آپ کو ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس دوران ہمارے کوئی اگر کالر آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی اور موجود ہے یا نہیں، اگر کوئی اور کالر ہوئے تو ہم ان کو لیں گے۔ سیفی صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، اس کے علاوہ مبارک صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں سیفی صاحب سے صرف ان کے خیالات جاننا چاہوں گا اور اس کے بعد ہم مبارک صاحب کی طرف واپس چلیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ جو حوالہ جات ہیں ان کو نکال دیتے ہیں۔ سیفی صاحب میں آپ کا مائک کھولنے لگا ہوں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ الحمدللہ جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ ایک خدا کی عبادت کی ہی تعلیم پیش کی ہے کہ آپ پر ہمارا سب کا ایک خدا ہے۔ بلکہ یہیں تک نہیں، آپ علیہ السلام نے تو جو لوگ شرک کے اندر ملوث تھے ان کو توحید کی طرف دعوت دی۔ آپ کے قریب قریب ہر ایک کتاب کے اندر جو ہے نا وہ دین اسلام کی صداقت کے لیے جو ہے نا وہ بے شمار دلائل پیش کیے گئے ہیں، جیسے کہ کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس میں بھی مخالفین کو جو ہے نا وہ اسی چیز کی طرف دعوت دی ہے، بلکہ
جو ملکہ وکٹوریہ تھی اس زمانے میں، اس کو بھی جو ہے نا وہ خط لکھا اور انہیں دین اسلام کی طرف دعوت دی. اور جو لوگ شرک کے اندر ملوث تھے ان سے جو ہے نا وہ مباحثے کیے ہیں، مناظرے کیے ہیں، عقلی نقلی دلیل سے ان کو جو ہے نا وہ یہ بتایا ہے کہ خدا تین نہیں ہے، خدا ایک ہے. اور اسی طرح جو لوگ مورتی پوجا کیا کرتے تھے ان کے باطل عقائد کا رد کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، اور ان کو ایک خدا کی طرف آنے کی تعلیم دی. تو یہ تو بات اس زمانے کے جو ہے وہ علماء بھی تسلیم کرتے تھے، بلکہ آج بھی کچھ ایسے نیک فطرت علماء ہیں جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ آپ کے دعوے سے پہلے کی جو زندگی ہے اس میں بے شمار جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں جس میں آپ کے دل میں جو ہے نا وہ اسلام کا درد جو ہے نا وہ صاف ظاہر ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ تعریفیں بھی کی. بعد میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو جیسے کہ مخالفین کا رویہ ہوتا ہے، لوگوں نے اسی طرح کا جو ہے وہ اعتراضات وغیرہ کرنے شروع کیے، جیسا کہ سابق انبیاء کے اوپر بھی ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی اس حد تک کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر وہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے کی تعلیم دیتی ہے. یہ دور حاضر میں ہی کچھ جو ہے نا وہ علماء غیر احمدی صاحبان ایسے پیدا ہوئے ہیں جو لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت احمدیہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتی، ان کا خدا تو کوئی اور ہے. ہاں، اس لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کا تو عقیدہ یہ ہے نا کہ خدا تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا، اور جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی کلام کرتا ہے اپنے جو ہے نا وہ پیاروں سے، جس طرح کے پہلے کیا کرتا تھا. تو اگر یہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ احمدیوں کا خدا تو آج بھی کلام کرتا ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ مطلب غیر احمدی صاحبان کا نظریہ یہ ہے کہ خدا اب کلام نہیں کرتا، اس لحاظ سے تو پھر بے شک ہم بھی کہیں گے کہ ہاں الگ ہے. لیکن جہاں تک عبادت کی بات ہے تو عبادت ہم ایک خدا کی ہی کرتے ہیں. تو یہ صرف جو ہے نا وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے اندر یہ باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ ان کا خدا الگ ہے. جی، جزاک اللہ محترم سیفی صاحب. جس طرح کہ آپ نے یہ بیان فرمایا ہے، حقیقت یہی ہے کہ جماعت احمدیہ کا جو خدا ہے وہ اگرچہ وہی واحد و لا شریک خدا ہے جس کے اوپر باقی مسلمان بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے. ہم الحمدللہ اس خدائے بزرگ و برتر کے اوپر ایمان لاتے ہیں جو کہ اپنے نیک بندوں سے اب بھی بولتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا ہی خوبصورت شعری کلام میں یہ فرمایا ہے، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار. یہ ہمارے اللہ میں اور غیر احمدیوں کے اللہ میں یہ ضرور فرق ہے، کیونکہ بدقسمتی کے ساتھ چونکہ مولوی حضرات جو ہیں، آپ یہ کہہ لیں پیارے بھائیوں کہ مولوی حضرات جو ہیں ان سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب خدا میرے سے نہیں بولتا تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی اور سے بول سکتا ہو، میں تو اتنا بڑا لمبا ہوں، میں نے اتنا بڑا جبہ پہنتا ہوں. لیکن ہاں، یہ جس طرح کہ ہم نے عرض کیا ہے، یہ ہمارے میں اور غیر احمدیوں میں یہ فرق، ان کے خدا میں یہ فرق ضرور ہے. 12 پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں اور اس موضوع کو کچھ آگے لے کر چلیں، آئیے چلتے ہیں محترم مبارک احمد صاحب کی طرف، جو کہ ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے، لندن سے انہوں نے جوائن کیا ہے. میرا خیال یہ وہی مبارک احمد صاحب ہیں. السلام علیکم مبارک احمد صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل صاف آ رہی ہے. فرمائیں، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ جی جزاک اللہ. پہلے تو میں آپ کو مجھے موقع دینے پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا میں آپ کا پروگرام ابھی شروع ہوا تھا تو میں لائیو ہو گیا، تو مجھے نہیں امید تھی کہ آپ مجھے شامل کریں گے، کیونکہ میری اتنی استطاعت تو نہیں. بہرحال آپ کی بہت مہربانی، شکریہ. آپ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کوشش جو ہے خدا تعالیٰ اس میں آپ کو اپنے نیک مقصد میں کامیاب فرمائے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں جو آپ نے موضوع رکھا ہے، یہاں اس پر
تو بہت ہی لمبی بات ہو سکتی ہے اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اگر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، ان کی تعلیم پر نظر ڈالتے ہیں، تو جتنی بھی واقعات یا جتنی بھی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے قرآن کے حوالے سے اور ویسے جو بزرگان کے حوالے سے واقعات نظر آتے ہیں، ان میں ایک چیز تو بہرحال اتنی واضح ہے کہ کوئی بھی عقل مند ذی شعور اور میرے جیسا بھی کم فہم جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے صرف اور صرف آ کر خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کا، تبلیغ کرنے کا اور پیار و محبت کا پیغام پھیلانے کا کی دعوت دی۔ کبھی بھی ہم نے کسی بھی نبی کی تعلیم میں یہ نہیں دیکھا کہ مجھے کسی اور کے مذہب، یعنی کسی کو بھی کسی اور کے مذہب، پہلے مذاہب یا کسی مشرک کی مخالفت کی تعلیم دی گئی ہو۔ خدا کی طرف بلانے، خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی گئی۔ آج جو ہو رہا ہے، اگر یہ سب لوگ یہ جان لیں، سمجھ لیں اس بات کو، تو یہی کچھ کافی ہے۔ ایک دو اقتباس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک دو منٹ میں آپ کے لوں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے سننے والوں سنو کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے، بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اسی کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ وہ پہلے زندہ تھا، وہ اب بھی بولتا ہے جیسا کہ وہ پہلے بولتا تھا، وہ اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ وہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی اور ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی واحد و لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بھی بیوی نہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے بھی ایک شعر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پڑھ کر سنایا ہے، تو یہ اسی کی تشریح بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کو زیادہ سننا چاہوں گا، آپ کو اور سیفی صاحب کو، اور آپ سے میں فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ، احسن الجزا۔ آپ نے بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی سیفی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سیفی صاحب، آپ نے دیکھا جس طرح کہ محترم مبارک احمد صاحب نے بھی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات بیان کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں، ان میں دراصل جو آپ علیہ السلام کا جو کلام ہے وہ ایسا زبردست کلام ہے اور انسان کو یہ بتلاتا ہے، وہ راستہ دکھلاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ انسان نے اپنا تعلق قائم کرنا ہے۔ اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے جو کہ آج کل کے دنیا دار علماء میں اور ہمارے میں فرق ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے جماعت احمدیہ مسلمہ کا کہ ہم جس خدا کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ خدا ہے جو اپنے بندوں سے آج بھی بولتا ہے۔ مبارک احمد صاحب نے بھی ایک حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیش کیا۔ آپ اس بارے میں مزید اعظم سیفی صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی آئیے صاحب، دیکھیں یہ تو بات بالکل ایک دم واضح ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو سب سے پہلے تصنیف اپنی کتاب فرمائی تھی براہین احمدیہ، اس میں بھی جو غیر مہذب جو لوگ ہیں جیسے کہ آریہ وغیرہ جو اسلام پر ان دنوں اعتراض کر رہے تھے، بلکہ آج بھی کرتے ہیں، اسی طرح جو عیسائی صاحبان ہیں وہ بھی اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام دین اسلام کی صداقت کے لیے یہی سب سے بڑا ثبوت پیش کیا تھا کہ دیکھیں خدا تعالیٰ آج بھی ہم سے کلام کرتا ہے، وہ واضح ہے۔ اگر دنیا میں کوئی سچا مذہب ہے تو وہ صرف اسلام ہے، اور دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ایک خدا کی تعلیم دور حاضر میں پیش کر رہا ہے۔
ورنہ جتنے بھی مذہب دور حاضر میں موجود ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی رنگ میں شرک پایا جاتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے شرک میں ملوث ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی پہلی تصویر حمایت ابراہیم احمد ہے جس کے اوپر چیلنج بھی دیا تھا، تو اس کے اندر اسی بات کو بیان کیا تھا۔ اسی طرح اسی زمانے میں ایک سر سید احمد خان صاحب سے جو علی گڑھ یونیورسٹی کی جس سے بنیاد سکی تھی، تو ان کا بھی جو ہے نا وہ یہی خیال تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ اب کلام نہیں کرتا، اور بہت سی باتوں کے جو ہے وہ منکر تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات جو بھی مبارک صاحب نے پڑھ کر بتائی ہے کہ خدا تعالیٰ آج بھی کلام کرتا ہے جیسا کہ پہلے کلام کرتا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کے حضور میں ایک جو ہے نا وہ رسالہ لکھ کر بھیجا قبولیت دعا کے متعلق، اور ان کو کہا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ خدا تعالیٰ اب کلام نہیں کرتا، اب دعاؤں کو نہیں سنتا، تو آؤ میرے پاس رہو اور خود مشاہدہ کرو اپنی آنکھوں سے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے بندے سے آج بھی کلام کرتا ہے۔ جی جزاک اللہ ظفر صاحب۔ جی آپ کچھ مزید کہہ رہے تھے؟ سوری میں شاید مس کر گیا ہوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تو قریب قریب ہر ایک کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو ہے نا وہ باتیں بے شمار بھری ہوئی پڑی۔ مجھے یہی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ نامعلوم کہاں سے یہ جو ہمارے غیر احمدی مولوی صاحبان ہیں ان کے دل و دماغ میں کہاں سے یہ بات بیٹھ گئی کہ جماعت احمدیہ ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے بلکہ 4 5 یا 10 15 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ اچھا میں یہ ریکویسٹ کروں گا ہمارے دوستوں سے کہ اگر وہ کامنٹ سیکشن میں اگر بار بار یہ جو پروگرام کا جو لنک ہے وہ شیئر کر دیں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدھے دوست جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لنک کی ضرورت ہے، تو دوست جو ہیں وہ چیٹ میں دوبارہ لنک جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں تاکہ اگر کسی دوست نے ہمارے ساتھ شامل ہونا ہے تو وہ ضرور شامل ہو جائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا اعظم صفی صاحب۔ خاکسار جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے ایک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات جو ہیں ان میں سے ایک آدھی تحریر پیش کرنا چاہتا ہے۔ اور سیفی صاحب آپ کو میری یہ تحریر نظر آ رہی ہے؟ اگر آپ کنفرم کر دیں۔ یہ بھی تو نہیں آ رہی ہے، بعض تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، ابھی دیکھیں اگر آ رہی ہے کہ نہیں۔ اچھا اب آئے گی، سوری ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی۔ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا میں خاکسار جو ہے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جس طرح کہ ہم نے اپنے دوست احباب کو یہ بتلایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پاک کلام ہے وہ بہت ہی زبردست کلام ہے، اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی ہستی سے تعلق سے معاملے میں اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح کا تعلق انسان کو رکھنا چاہیے اس معاملے میں، اور پھر خاص طور پر اس بات پہ کہ وہ تعلق قائم کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پیارے دوستوں آپ کی بہت ہی اس میں مدد کرے گا، اور خاص طور پر ہمارے اگر غیر احمدی کوئی دوست ہیں جو کہ سن رہے ہیں جن کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو آج کل انسانوں سے بولتا ہی نہیں ہے، وہ صرف سنتا ہے اور وہ کسی انسان کی دعا کا جواب نہیں دیتا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تحریریں ہیں ان میں سے جو چیتا تحریریں ہیں، ویسے تو اس بارے میں بہت زیادہ آپ نے لکھا، وہ ایک کتاب ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریروں کی روح سے، وہ جماعت کی جو ویب سائٹ ہے alislam.org اس کے اوپر بھی مل جاتی ہے، اس میں سے محض چند جو تحریریں ہیں وہ خاکسار وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے صرف ذائقہ کے لیے۔ یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریر میں سے پیارے بھائیوں یہ صرف ایک فقرہ، چند الفاظ کتنے زبردست ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دولت یعنی اللہ تعالیٰ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ یہ تو دیکھیں یوں لگتا ہے جس طرح دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اسی سے مجھے یاد آیا
गालिब का एक शेर है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। तो आगे चलते हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम अपने इस रसाला ज़मीमा रसाला जिहाद में फरमाते हैं, उसने मुझसे बातें की। किसने? यानी अल्लाह ताला ने। और ये आप बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला वही खुदा है जिसके ऊपर दरअसल हम ईमान रखते हैं, जिसने हजरत मूसा से बात की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें की, हजरत मसीह अलैहिस्सलाम से बातें की, उसी अल्लाह ताला के बारे में आप ये फरमाते हैं, उसने मुझसे बातें की और मुझे फरमाया कि वो आला वजूद जिसकी परस्तिश के लिए तमाम नबी भेजे गए मैं हूँ, मैं अकेला खालिक और मालिक हूँ और कोई मेरा शरीक नहीं, और मैं पैदा होने और मरने से पाक हूँ। तो हम आजिज़ाना तौर पर अपने जो हमारे बहुत ही मोहतरम गैर अहमदी भाई हैं उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि हम तो आपको सिर्फ हकीकत हाल बतला सकते हैं। जो अगर हमारे बारे में अगर कोई साहिबान, कोई मौलवी हजरात झूठ बोलते हैं तो वो अल्लाह ताला के अदालत में खुद उसके जवाब दे हैं। हम तो जो महज सच है वो आपके सामने पेश कर देंगे और उसके बाद आप जाने और अल्लाह जाने। और सच ये है कि जमात अहमदिया मुस्लिमा के बारे में किसी भी साहिब का, किसी भी मौलवी साहिब की इस तरह की बातें करना कि गोया जमात अहमदिया मुस्लिमा एक से ज़्यादा खुदा मानती है, ये सरी झूठ है, सरी झूठ है, सरी झूठ है। बहरहाल प्यारे भाइयों, आगे चलते हैं। और भी बहुत सी तहरीरें हैं, मैं बल्कि इसको हल्का सा लेके चलता हूँ ताकि अगर किसी दोस्त ने रोक के अगर कोई तहरीर पढ़नी है तो ज़रूर अपने वक्त में पढ़े और देखे कि जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम है वो क्या ही शीरी कलाम है, क्या ही ज़िंदगी बख्श कलाम है। अब ये देखें, मसलन आप फरमाते हैं हमारा बहिश्त हमारा खुदा है, हमारी आला लज़्ज़ात हमारे खुदा में है क्योंकि हमने उसको देखा। अब ये देखें, यही मोहतरम मुबारक अहमद साहब भी कह रहे थे, आज़म सैफी साहब ने भी यही बात की कि हमें और जो दूसरे जो मुसलमान फिरके हैं उनमें फ़र्क ये है कि हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो अब भी बोलता है, लेकिन दूसरे जो है वो बेचारे चूंकि अल्लाह ताला उनसे बोलता नहीं है। अब ये खुद वो सोचें कि आखिर क्यों खुदा ने उनसे बोलना छोड़ दिया है, ये तो उनके सोचने की बात है। लेकिन बहरहाल हम आगे चलते हैं। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्योंकि हमने उसको देखा और हर एक खूबसूरती उसमें पाई, ये दौलत लेने के लायक है अगरचे जान देने से मिले, और ये लाल खरीदने के लायक है अगरचे तमाम वजूद खोने से हासिल हो। और फिर आप अपने हमारे जैसों के लिए आप देखें ये कितनी ही तड़प के साथ ये फरमाते हैं, ए महरूमो इस चश्मा की तरफ दौड़ो कि वो तुम्हें सैराब करेगा, ये जिंदगी का चश्मा है जो तुम्हें बचाएगा। फिर आप फरमाते हैं मैं क्या करूं और किस तरह इस खुशखबरी को दिलों में बिठा दूं, किस दफ से मैं बाजारों में मुनादी करूं कि तुम्हारा ये खुदा है ता लोग सुन लें, और किस दवा से मैं इलाज करूं ता सुनने के लिए लोगों के कान खुले। तो हम भी अल्लाह ताला के फजल से यही इस पुकार के साथ ही हम हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये जो खूब की जो खूबसूरत तहरीर है, हम भी हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के जो आजिज़ गुलाम हैं, हम भी तमाम दुनिया के लोगों को उनको ये दावत देते हैं कि आए उस खुदाए वाहिद व यगाना की इबादत करते हुए और उसके इस पैगाम को मानते हुए कि उसने अपने इस ज़माने के लिए एक इमाम को भेजा, एक मसीह को भेजा, आप भी हमारे साथ शामिल हों। और जो झूठ और जो है वो हमारे बारे में बाज़ अहबाब खामखा सिर्फ इस डर से बोलते रहते हैं कि कहीं लोग अहमदी ना हो जाए, कहीं लोग सच ना जो है उनको लोगों को सच ना पता चल जाए, उन लोगों को अल्लाह के हाथ पे छोड़े और आप सच का साथ दें, सच का साथ दें।
मोहतरम आज़म सफ़ी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे, या अगर कोई और दोस्त हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं और वो कॉल करना चाहते हैं, तो लिंक जो है वो शेयर कर दिया गया है, या मैं मुबारक साहब से कहता हूँ कि वो भी मौजूद हैं, अगर वो लिंक जो है वो शेयर कर दें। ये हमारे साथ एक दोस्त हमारे एक और आए हैं, मोहतरम जरीरुल्लाह साहब। आज़म सफ़ी साहब, आप कुछ कहेंगे इससे पहले कि मैं जरीरुल्लाह साहब से बात करूँ? जी जरीरुल्लाह साहब को मौका दें। जी ज़रूर, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जरीरुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल साफ आ रही है जी भाई। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका, माशाल्लाह बड़ी प्यारी वजाहत आपने की है। आज़म सैफी साहब ने भी, और माशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त वजाहत की है। मैं यहाँ पर एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि गोया हमारा खुदा और है और इनका खुदा और है, और फिर ये एक तहरीर भी पेश करते हैं, अक्सर इनकी किताबों में ये बात मौजूद होती है कि कादियानी अपने बारे में कहते हैं कि जनाब हमारा तो इनसे इख्तलाफ है, खुदा ताला की ज़ात के बारे में भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, और दीगर चीज़ों के बारे में भी। मगर ये साथ ये नहीं बताते कि हमारा इख्तलाफ किस बिना पर है, कि हमारा उस खुदा की ज़ात में इख्तलाफ है, कि खुदा कोई और है, या खुदा की सिफात में इख्तलाफ है। बिल्कुल ये बात असल में नहीं बताते। हालांकि हमारा जो इख्तलाफ है उनसे वो खुदा की सिफात के बारे में है, कि ये कहते हैं कि खुदा ताला एक ऐसा खुदा है कि जिसकी सुनने की जो समात है वो तो मौजूद है, मगर बोलने की जो सकत है वो खत्म हो चुकी है। 1400 साल पहले तक खुदा ताला बोलता रहा, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया है कि वो खुदा ताला नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बोलने से रह गया है। अब यही बात मिर्ज़ा साहब जब अपनी किताब तरियाकुब में ये बात बयान फरमाते हैं कि तुम्हारा खुदा तो वो खुदा है कि जो 1400 साल पहले बोलता रहा, लेकिन जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उस वफात के बाद क्या ऐसी बात आ गई कि उसके सुनने की समात तो है, लेकिन बोलने की जो बोलने की जो वो है वो खत्म हो गई है। अब वो खुदा सुन तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता, तो ऐसी क्या वजह है कि वो बोल नहीं सकता? तो हजूर ने ये इल्जामी तौर पे नॉन अहमदीस को ये बात बयान की है, तो उसको ये पलटा के ये कहते हैं कि गोया मिर्ज़ा साहब ने मुसलमानों के खुदा के मतलब या खुदा के मतलब ये बात बयान की है कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा ताला की जो जुबान पे को मर्ज लाक हो गई है। हालांकि ये इनका अकीदा है कि वो खुदा ताला जो है वो पहले भी बोलता था, पहले भी सुनता था, वो खुदा ताला आज भी बोलता है और आज भी सुनता है। मगर इनके अकीदे के मुताबिक वो खुदा आज बोलता नहीं है, सुन सकता है, लेकिन बोलने से नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कासिर है। यही बात हजूर ने वहां पे बयान फरमाई थी। और फिर दूसरे नंबर पे जो ये कहते हैं कि ये जो इनका कादियानी को खुदा है ये किसी और से मांगते हैं, जबकि ये लोग भूल जाते हैं कि हमारा जो खुदा है वो वाहिद खुदा है, लाशरीक खुदा है। हम उसके अलावा किसी से कोई इल्तिजा नहीं करते, किसी से कोई मुतालबा नहीं करते। जब भी पाकिस्तान में या किसी भी जगह पे कोई मसला बनता है तो हम खुदा के हजूर सजदे में गिर जाते हैं, क्या खुदा ये तेरी इलाही जमात है, तूने ही इसको बचाना है, तूने ही हमारी मदद करनी है, हमेशा हमारी मदद करनी है, और तूने हमेशा हमारी मदद की है। जब हम खुदा से मांगते हैं तो खुदा ही हमारी मदद करता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि हमारे जो मुखालफीन है, जब इन पर कोई मसला या इन पर कोई मुसीबत आती है तो ये बाबों के पास जाते हैं, ये दरबारों पे जाते हैं, ये उनके आगे मिन्नतें समाजे करते हैं। आप यूट्यूब पे क्लिप देखें, मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने एक यूट्यूब पे क्लिप लगाया हुआ था कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी के दरबार पे जाके, मज़ार पे जाके उस तरह इनसे मनाजात करते हैं कि ऐ पीर अब्दुल कादिर जिलानी, हम तेरे पास आए हैं, हम तेरे ही बंदे हैं, हम पे नजर करम कर, हमारी मनाजात सुन, हमारी मुश्किलें सुन, हमारी परेशानियां सुन। ये इन लोगों के अकीदे हैं कि गोया खुदा ताला जो है वो मदद करने से कासिर है, तो ये अल्लाह ताला की कुछ आगे उन्होंने कुछ नुमाइंदे भेजे हुए, तो उनसे हम बात करते हैं, वो खुदा तक बात पहुंचाएंगे। मगर जमाती अहमद को खुदा ऐसा खुदा है कि घर में, कोने में, बिस्तर में, किसी भी जगह पे हम खुदा को पुकारेंगे तो खुदा ताला ये बात सुनेगा और हमारी बात पे जवाब देगा इंशाल्लाह। ये हमारा अकीदा अल्लाह ताला की जात के मतलब है। लेकिन हमारे नॉन अहमदी जो भाई हैं उनका ये अकीदा अल्लाह ताला की जात के मतलब नहीं है, तो फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि हमारा उनसे खुदा में इख्तलाफ है? वाकई सिफात में इख्तलाफ है, जो कि है, वाकई है। जी जज़ाकल्लाह जरी भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस दिन में मैं एक और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखें, एक तो ये बात है कि इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती कि जमात अहमदिया मुस्लिमा वो वाहिद जो है वो जमात है जो कि अल्लाह ताला वाहिद व जगाना की ना सिर्फ ये की इबादत करती है बल्कि मांगती भी सिर्फ अल्लाह ताला से है। हम कभी कब्रों को सजदे नहीं करते, हम कभी भी मज़ारों पे जाके इस तरह इस नीयत के साथ बल्कि चढ़ावे नहीं चढ़ाते कि कोया
वो साहब मिज़ार हमें कुछ देगा। दूसरी बात ये है कि हमारे जो गैर अहमदी दोस्त हैं, एक और हल्का सा नुक्ता है इसमें, अजीब बात है कि जब अपने बुजुर्गों की बातें आती हैं, मसलन हमारे बरेलवी हैं और वो अपने बुजुर्गों के लंबे लंबे किस्से सुनाएंगे कि गोया अल्लाह ताला उनसे बोलता था। क्या वजह है कि आजकल के जो उनके उलमा हजरात हैं उनके साथ खुदा ने बोलना छोड़ दिया है। हालांकि वो उलमा, वो बुजुर्ग यानी हजरत अब्दुल कादिर जिलानी साहब मसलन हैं, वो भी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के बुजुर्ग हैं। अगर खुदा ने उनसे कलाम किया तो आखिर क्या वजह है कि आजकल के जो इनके सो कॉल्ड मजहबी स्कॉलर हैं इनसे अल्लाह ताला नहीं बोलता? ये जो है वो सोचने वाली बात है। तो जरीला साहब, आप कोई बात करना चाहेंगे या प्रोग्राम बंद करें? जी डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट की इख्तितामी बात करना चाहता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में। जो ये इल्ज़ाम लगाया करते हैं, मैं मुख्तसरन यहाँ पे कर देता हूँ कि ये जो अपने औलियाए कराम के बारे में, पीर के बारे में, या कोई भी कब्र जब बन जाती है उसके ऊपर सब दुपट्टा बिछा दिया जाता है, 2-3 कुछ वो गल्ले रख दिए जाते हैं, तो उसके बाद ये कंसेप्ट बन जाता है कि ये जो पीर साहब हैं ये बेटियां भी देते हैं, ये पीर साहब जो है ये बेटे भी देते हैं। अब इस तरह का अकीदा रखने वाला अगर वो मुशरिक नहीं कहलाएगा तो वो क्या कहलाएगा? अगर कोई शख्स है जो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह ताला पर ईमान रखता हूँ और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखता हूँ और जो कुछ भी अता करता है वो अल्लाह ताला ही अता करता है, हमें किसी दरबार पर जाके किसी भी पीर फकीर की कब्र पे जाके किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांग लेते हैं कि खुदा तू हमें ये चीज अता कर। या फिर हम दुनिया में मौजूद किसी ऐसे जिंदा बंदे को पकड़ते हैं जो जिंदा हो, जिसका अल्लाह ताला से कुर्ब हो, जैसे हमारे खलीफा वक्त हैं, हम उनसे ये दरखास्त कि है प्यारे आका हमारे बारे में दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी ये मुश्किल आसान कर दे। हम कभी भी किसी भी खलीफा की कब्र पे या हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की कब्र पे या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे ये बात नहीं करते कि ए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बात हमारी खुदा ताला तक पहुंचा दीजिए, या ए मसीह मौद अलैहिस्सलाम आप ये बात हमारी खुदा तक पहुंचा दीजिए। अब जैसे कि पाकिस्तान में हमारा एक शहर छोटा सा रब्वा है, अब उसमें हमारी खुलफा की कब्रें भी हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहां कब्रिस्तान में रश लगा हुआ हो, लोग जनाब दुआएं करने आ रहे हो, करने की बजाय करवाने आ रहे हो कि हम जो है खलीफा साहब से दुआएं करवाने आए। तो हमारा इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी अकीदा नहीं है, हम अल्लाह ताला से ही दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला की ही बात करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ही बात करते रहेंगे। वमा अलैना इल्ला बिल्लाहुल मुबीन। जी जज़ाकल्लाह जरीला भाई। हमने दोस्तों ये आपने नोट किया होगा, हमारे जो सलीम मीर साहब हैं वो भी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनको भी पूछते हैं। जी सलीम मीर अस्सलाम वालेकुम। सलीम मीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपकी आवाज़ मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी फरमाएं, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रोग्राम तो अगर खत्म होने वाला है, फरमाएं। जी बिल्कुल, मैंने कहा था एंड में जाते जाते मैं भी सलाम कर लूं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है कि जो मौजू था वो तौहीद था कि नहीं? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इस सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जो जमात अहमदिया का अकीदा है वो तो आपने बता दिया होगा कि हम अल्लाह ताला को उसी तरह वाहिद मानते हैं जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते थे और जिस तरह उन्होंने तालीम दी है। हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये मौलवी हजरात लोगों को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं कि उन्होंने खुदाई का दावा किया था, वो बाज वाक़यात ख्वाब के हैं और इसी तरह बाज इल्हामात हैं जिनका मतलब कुछ और है, वो तफसील हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसमें देखने वाली ये भी बात है कि क्या प्रैक्टिकली हम कभी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को अहमदी होकर, कोई भी अहमदी दुनिया का, ये तबलीग हम किसी को करते हैं कि आप जी हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम को खुदा माने, या हमारे किसी टीवी चैनल पर, हमारी किसी वेबसाइट पर, किसी किताब में ये लिखा हो कि मिर्जा साहब को खुदा मानना चाहिए, उनकी इबादत करनी चाहिए, तो फिर पता चलता है कि हमारा अकीदा क्या है। ये खुद ही अपने पास से अकीदे घड़ते हैं हमारा अकीदा तो हम बताएंगे ना हमारा अकीदा क्या है। हमारा अकीदा तो ये है कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक आजिज इंसान थे जिस तरह बाकी सारे अंबिया आजिज इंसान थे, और उनके जो इल्हामात हैं या जो उनके ख्वाब हैं या जो कशफ हैं वो सारे इन्होंने धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए हुए हैं, और 100% उसी तरह के, बल्कि उससे भी ज्यादा शदीद इनके अपने उन अकाबरीन के जिनको ये खुदा के पास पहुंचा देते हैं अपने अकायद में, उनके भी मौजूद हैं। और ये सूफियाना कलाम है, सूफियाना रंग में ये बात की हुई है। खुद कुरान करीम के अंदर जो अल्लाह ताला ने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा था, तुम्हारा हाथ मेरा हाथ है या तुम्हारा पत्थर फेंकना मेरा पत्थर फेंकना है, उसी तरह की ये बात है। ये तो हो गई जमात अहमदिया का अकीदा। हम बिल्कुल उसी तरह
अल्लाह ताला को एक मानते हैं जिस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते थे और जिस तरह उन्होंने सिखाया है। बाकी रह गई इनकी बात, तो मैं कभी इनके जो चीफ एडमिन साहब हैं खत्म नबूवत मुनाजरा फोरम के, वो कहते हैं कि जनाब हमारा वहाबियों का और देवबंदियों का और शियों के बुनियादी असूलों में कोई इख्तलाफ नहीं है, हम बुनियादी असूलों में सब एक हैं। अब हमें भी पता है और इन्हें भी पता है कि दीन इस्लाम का बुनियाद, बल्कि हर दीन की बुनियाद तौहीद इलाही है। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वही तौहीद की बुनियाद है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे अल्लाह ने वही करके बताया है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो जन्नत में जाएगा। वो बाद में हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया या जो भी मामला था, लेकिन हकीकत यही है कि यही बुनियादी, सबसे बुनियादी नुक्ता दीन का है। अब अगर अहमद रजा खां बरेलवी साहब के हम फतवे देखें तो अगर आप उनके जो फतावा रिजविया है उसकी जिल्द नंबर 15 के अंदर मुख्तलिफ फिरकों के जो उन्होंने खुदाओं की तारीफ बताई हुई है उसको ही पढ़ लें तो हमें पता चलता है कि तौहीद में ही ये एक दूसरे के साथ मुत्तफिक नहीं है। अगर तौहीद ही असूली बात नहीं है और तौहीद ही बुनियादी चीज नहीं है तो उसके अलावा सारा दीन तो खत्म हो गया। जब तौहीद को ही आप बुनियादी मसला ना समझेंगे, मौलवी मुबशर हुसैन बरेलवी साहब अपने चंदों के लिए ये कहते हैं कि वहाबियों का और हमारा खुदा एक है, लेकिन उनके इमाम साहब जो है वो इनको झूठा कहते हैं। वो कहते हैं वहाबियों का खुदा और है, देवबंदियों का खुदा और है, बरेलवियों का खुदा और है, शियों का खुदा और है। और वहाबियों के खुदा के बारे में उन्होंने जो जो इल्काबात इस्तेमाल किए हैं वो अभी अगली वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन सिर्फ बुनियादी बात ये बताने वाली है कि ये अवाम को धोखा देने के लिए झूठ बोलते हैं। इन देवबंदी, वहाबी, शिया, बरेलवी के अंदर जो बुनियादी मसाइल है, उसूल दीन है, जो जरूरियात दीन है, उनमें ही इख्तलाफ है और सख्त तरीन इख्तलाफ है। इस कदर सख्त इख्तलाफ कि इन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। बुनियादी इख्तलाफ, ये एक नुक्ते की बात है आखिर पर करके मैं खत्म करूंगा कि कुफर का फतवा कभी भी फरोई इख्तलाफ पर नहीं लगता। जो चार मशहूर जो हैं फिका के इमाम या फिरके, वो एक दूसरे पर कुफर के फतवे नहीं लगाते, क्योंकि फिका में फरोई मसाइल को जो है वो डिस्कस किया जाता है, असूलों को डिस्कस नहीं किया जाता, और फतवा कुफर लगता ही हमेशा जो बुनियादी इख्तलाफ है उस पर। तो बाकी इंशाल्लाह हम अगली दफा जब अगला प्रोग्राम करेंगे तो बाकी तफसीलात तब देखेंगे। अभी मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। जैसा कि आपने देखा, हमने हमारा जो आज का प्रोग्राम, उसमें बुनियादी तौर पर हम जो पैगाम देना चाहते थे, जो मुस्बत बात करना चाहते थे, वो ये थी कि जमात अहमदिया मुसलमान से मुताल्लिक ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, इंतहाई झूठा प्रोपेगेंडा, कि गोया नौज बिल्ला माज़अल्लाह जमात अहमदिया मुसलमान एक अल्लाह वाहिद व यगाना की इबादत नहीं करती, बल्कि इनके कोई पता नहीं, कोई ऐसे खुदा हैं, कोई कहता है ये खुदा है, कोई कहता है फलां खुदा है। और बड़ी अजीब बात यह है कि एक छोटा सा नुक्ता खाकसार बयान करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करेगा। वो ये कि ये मसलन पॉकेट बुक का आपने नाम सुना होगा, हमारी ये बहुत ही मशहूर किताब है। ये जो लिखने वाले हैं पॉकेट बुक के, उनका इंतकाल 31 दिसंबर 1957 को हुआ था। और ये जितने भी एतराज़ात, ये अहबाब झूठी बातें जमात की तरह मनसूब करते हैं, मसलन इसी बारे में कि जमात अहमदिया गोया एक से ज़्यादा खुदा को मानती है, उनका जवाब मरहूम अब्दुर्रहमान साहब ने, खादम साहब ने भी इस किताब में दिया हुआ है। यानी कोई 60 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है इन्होंने दिया, बल्कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही इन सवालात के जवाब हजूर ने भी अपने कलम से दिए हैं। लेकिन कितनी अजीब बात है, ये जो मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बनते हैं, क्या ये वो किताबें नहीं पढ़ते? क्या ये तहकीक नहीं करते? ये एक आखिरी नुक्ता खाकसार आपके गोश गुजार करके इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता है कि अगर इन सवालात के जवाबात 100 साल से ज़ायद अरसा से हमारी कुतुब में मौजूद हैं, तो क्या वजह है कि हर दफ़ा मौलवी साहब, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बात का आगाज़ उसी सवाल से दोबारा कर देते हैं, उसी शोशे से दोबारा कर देते हैं, उसी मौजू को दोबारा उठा देते हैं जिसका जवाब हम 100 साल से ज़ायद अरसा से दे चुके हैं तहरीरों में, तकरीरों में। क्या वजह है? क्या ये लोग तहकीक नहीं कर सकते? क्या ये लोग तहकीक नहीं करते? अगर करते हैं तो फिर अवाम से सच पाते हैं, और अगर ये तहकीक नहीं करते
اور سنی سنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں پیارے بھائیوں، تو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ کسی بات کو سنے اور بغیر تحقیق کیے آگے بیان کرتے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے ہفتہ والے دن اسی وقت پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔